کیسے انٹری کریں گے؟ نماز یہی جنت کی ہے، یہی جنت کا پاسورڈ ہے 24434 یہ نماز یہی پاسورڈ ہے جنت کا. سن لو میں نمبر للہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وقال تعالى في موضع آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، قابل احترام اس پروگرام کے نہایتی اہم ذمہ داران، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نماز کی اہمیت، فرضیت اور بے نمازی کا انجام. آج تک میں نے کسی جلسے میں اس موضوع پر خطاب نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کمیٹی اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے کہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب سب چیز آپ بولیے لیکن نماز کے اوپر مت بولیے، کیونکہ جلسہ بھی ہم کریں، تقریر بھی ہم سنیں اور نماز بھی پڑھیں. پوری رات تقریریں سننے کے بعد نماز سے کوئی مطلب نہیں. اور آپ کو اگر جاننا ہو تو آپ مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لیں فجر میں
کتنے لوگ ہوا کرتے ہیں عصر میں، ظہر میں، مغرب، عشاء، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے یہاں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ہماری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم اور آپ نماز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، ذرہ برابر اس کو کوئی مقام نہیں دیتے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نماز تو بزرگوں کے لیے، مولویوں کے لیے، مدرسہ کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے نماز کہاں ہے؟ اور اگر نماز کے اوپر تقریر کی جائے، مولوی صاحب نماز کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، نئے موضوع کسی ایک دم لیٹسٹ موضوع کے اوپر کیجئے، نماز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ 80 سے زائد مرتبہ۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا، اے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو، اے معاذ وہاں کے لوگ توریت اور انجیل کے اوپر یقین کرتے ہیں، تم انہیں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرانا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرانا، کلمہ شہادت کا اقرار کرانا اور کلمہ رسالت کا اقرار کرا لینا۔ جب وہ ان دونوں چیزوں کا اقرار کر لیں فعالمہم، تو تم اس کو نماز کے بارے میں سکھانا، نماز کے بارے میں بتانا، اور یہ بتانا 5 صلوات فی یوم و لیلہ، کہ تمہارے اوپر قد افترض ان اللہ قد افترض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جیسے ایک مسلمان اسلام کے اوپر انٹری کرتا ہے، کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اسلام کے اوپر جیسے کسی نے انٹری کی، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ کا اقرار کر لینے کے بعد، شہادت کے اقرار کر لینے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے اور ضروری ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی دنیا کے اندر رہے، جتنے بھی، سارے نبیوں کے ساتھ نماز کا ذکر موجود، جتنے بھی دھرم آپ کو ملیں گے اس کے اندر بھی آپ کو نماز کا ذکر ملے گا۔ کرشن جی کو دیکھیے، ارجن جی سے کہتے ہیں ہائے ارجن، ہائے ارجن، جب تم اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو تو سینے کو پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہونا، اوم بربم سواہا، یہ کہنا ہائے خدا، ہائے بھگوان، میری چھما کو، میری بھول چوک کو تو معاف کر دے۔ شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 منتر نمبر 10 کے اندر تو اتنا موجود ہے، یوگی یوجت ستتمانم رہستتا، پورے شریر کا تم یوگ کرو، پورے شریر کا تم پریکٹس کرو، مشق کرو، کانٹینیو کرتے رہو، چھوڑنا نہیں راستہ۔ اگر تم نے اس یوگ کو، اس نماز کو تم نے ترک کر دیا، تم دھرم سے نکل جاؤ گے۔ غیروں کے یہاں ہائے ارجن،
सस्तान या कर्तव्य, 8 चीजों के अंदर तुम सजदा करना। इस्लाम के अंदर वही चीजें 7 चीजों के अंदर सजदा करना, ये दोनों को एक जोड़ लिया गया तो 7 हो गया, और उन लोगों ने अलग अलग जोड़ा तो 8 हो गया। यानी सस्तान या कर्तव्य 7 चीजों 8 चीजों के अंदर तुम सजदा करना, नमाज कायम करना। अर्जुन जी भी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं नमाज कायम करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने अपने बड़े नबी हजरत इब्राहीम का जब तज़किरा किया, इब्राहीम जो कि खलीलुल्लाह है, अल्लाह ताला के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और उस नबी का जब तज़किरा किया तो उस नबी के बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहीम को जब मैंने कहा इब्राहीम अपने बेटे और अपने बीवी को बयाबान जगह में चटकल मैदान में तुम छोड़ करके चले जाओ, बैतुल्लाह के सामने छोड़ करके चले जाओ। हजरत इब्राहीम ने जब अपने बेटे और अपने बीवी को छोड़ करके जाने लगे, बीवी की तरफ से आवाज आई, अरे मुझे छोड़ करके जा रहे हो, किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहीम ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, आए मेरी बीवी, यही अल्लाह का हुक्म है। तो बीवी का भी जवाब यही था कि अल्लाह ताला हमें ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे मुड़ करके देखते और आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद एक दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाम। आय अल्लाह, मैंने अपने बीवी और बच्चे को बैतुल हराम के सामने छोड़ दिया है, इस वादी के सामने छोड़ दिया है। आय अल्लाह, इस वजह से छोड़ा है लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि नमाज कायम करेंगे, ताकि नमाज की अदायगी करेंगे, ताकि नमाज की हिफाजत करेंगे। इब्राहीम का जिक्र किया तो नमाज का तज़किरा किया, इस्माइल का जिक्र किया। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान करीम के सूरे मरियम को उठाना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और जब इस्माइल का तज़किरा किया, वज़कुरु फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिय्या, व काना रसूलन नबिय्या, रसूल थे और नबी थे और बड़े सच्चे थे मेरे बंदे। हजरत इस्माइल का कभी कभी तुम पढ़ लिया करो, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वाले को नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया करते थे, नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। इब्राहीम का जिक्र किया तो नमाज के साथ, इस्माइल का जिक्र किया तो नमाज के साथ। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का आप देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। ज़करिया ने जब मरियम को देखा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा कि गैर मौसम में फल मौजूद है, अनार का मौसम नहीं और अनार है, केला का मौसम नहीं है केला है, सेब का मौसम नहीं और सेब है। क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम ये तुम्हें फल कौन ला करके देता है, कहां से तेरे पास ये फल लाते हैं? हजरत मरियम ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुझे ये फल मिलते हैं, अल्लाह की तरफ से ये फल मिलते हैं। 80 साल के हजरत ज़करिया, 80 साल के जब उन्होंने देखा बगैर मौसम के जब अल्लाह ताला फल दे सकता है, तो अगर मैं 80 साल का हो गया तो मुझे अल्लाह ताला बेटा क्यों नहीं दे सकता है, मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज में और अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब, नमाज में गिड़गिड़ा रहे, युसल्ली फिल मेहराब, नमाज में, नमाज का जिक्र है, नमाज में गिड़गिड़ाया, नमाज में मांगी तो अल्लाह ताला ने युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी। नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाइए, जिस नबी का जिक्र है तो नमाज के साथ, नमाज के साथ देखिए जिक्र है।
ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए और मरियम अपने गोद में लेकर के अपने गांव के पास, अपने बस्ती के पास पहुंचे, गांव वालों ने गलत गलत बातें कही। आई मरियम, तुम्हारे बाप तो ऐसे भी नहीं थे, तुम्हारे भाई भी ऐसे नहीं थे, तुमने इतना गंदा काम कैसे कर लिया? अल्लाह ने कहा था मरियम तुम कुछ मत बोलना, अपने बेटे की तरफ इशारा कर देना। मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की तरफ इशारा किया, गांव वाले कहने लगे ये बच्चा क्या बोलेगा? फाशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, ये बच्चा क्या बोलेगा? ये तो दूध पीता बच्चा है। ये लोग बातें कर रहे थे कि हजरत ईसा बोल पड़े, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिय्या वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्ता औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। हज़रत ईसा चीख पड़ते और कहते लोगों नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब से भी नवाजा है, वजालनी नबिय्या, और मुझे नबी भी बनाया है, मुझे किताब भी दी है और मुझे नबी भी बनाया है। वह औसानी बिस्सलाते, और मुझे इस बात का भी हुक्म दिया कि मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं, जब तक जिंदा रहूं तब तक अल्लाह की इबादत करता रहूं। नबी का जिक्र तो नमाज का जिक्र है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, अपने नबी का जिक्र किया तो नमाज का जिक्र किया। नमाज के बगैर ईमान है ही नहीं, नमाज के बगैर ईमान है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब तक थे तो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ा करते थे, चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ। मदीना गए तो दिल लगा हुआ था बैतुल हराम की तरफ, खाना काबा की तरफ। ऊपर आसमान की तरफ देखते थे, नीचे कर लिया करते थे नमाज तो बैतुल मक़दिस की तरफ करते थे, लेकिन दिल मस्जिद हराम की तरफ लगा हुआ था। फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ये आयत उतरी आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप का दिल में देख रहा हूँ, आपकी चाहत ये कि मस्जिद हराम को क़िबला बना दिया जाए। आई मोहम्मद, आज से आप बैतुल मक़दिस की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद हराम की तरफ आप नमाज पढ़ेंगे, क़िबला आपका बैतुल हराम बन गया। लोगों ने कहा जो हम पहले नमाज पढ़े थे वो क्या हुआ? काफिरों कहने लगे अरे तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, कभी इधर कभी इधर, कोई कन्फर्म नहीं है कि अल्लाह भी भूल जाता है क्या? नाउज़ बिल्लाह। पहले बोला उधर से पढ़ो, फिर बोलता इधर से पढ़ो। सहाबा भी थे, सोचने लगे सही बात यार, हमने पहले जो नमाज पढ़ी थी खत्म हो गया क्या? वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ईमान ज़ाय नहीं होगा, यानी नमाज को ईमान करार दिया गया है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो और अंदाज़ा लगाओ, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ। जितनी भी चीज़ें फ़र्ज़ हुई इसी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ हुई, ज़कात, रोज़ा, इसी तरीके से दीगर चीज़ें, सारी चीज़ें इसी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज हुई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को आसमान की तरफ बुलाया बुर्राक के ज़रिए से। जिस बुर्राक के ऊपर आप चढ़ गए, खड़े बैठ गए, उस बुर्राक की रफ्तार इमाम कायनात खुद बयान करते, मेरी नज़र जहाँ तक जाया करती थी उस बुर्राक का एक कदम उतना दूर तक हुआ करता था। मैं पहले आसमान पे पहुंचा, जिब्राइल लेकर के गए, ऊपर से आवाज आई, कौन? कहा कि जिब्राइल तुम्हारे साथ। कौन? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला गया, मेरी सबसे पहले मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ हुई। मेरी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई, आदम अलैहिस्सलाम से बातचीत हुई। दूसरे आसमान पे पहुंचा, ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे से पहुंचा, तीसरे पे हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे पे पहुंचा तो हजरत इदरीस
ادریس سے ملاقات ہوئی، 5ویں پہ پہنچا تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6 پہ پہنچا تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7 میں پہنچا تو حضرت ابراہیم سے میرے ملاقات ہوئی۔ اب اس کے اوپر اللہ نے اپنے پاس بلایا، میرے نبی گئے، بلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تحفہ دیا۔ تحفہ یہ تھا، اے محمد یہ میں تمہارے پر 50 وقت کی نمازیں فرض کر رہا ہوں، یہ لیجئے اور آپ نماز پڑھیے اور اپنے امتی کو بولیے کہ 50 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، لے کے آنے لگے اوپر سے نیچے 6 آسمان میں۔ موسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ملا؟ اب کوئی آتا پوچھتا نہیں کیا ملا، کہا کہ 50 وقت کی نماز میں 50 وقت۔ ہمارے دور میں تو 2-3 وقت کی نماز لوگ نہیں پڑھتے تھے، ہاں 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، 50 وقت کی نماز تیری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ جا آئے محمد جائیے اور کچھ کم کرا لیجئے۔ اللہ کے رسول گئے 10 کم، پھر گئے، پھر 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 5 کم۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اور کم کرا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے، 5 وقت اگر نہیں پڑھیں گے تو چلو بھر پانی میں ڈوبنے کی بات ہے۔ 5 وقت تو پڑھنا ہی پڑھنا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول آنے لگے زمین کے اوپر، اوپر سے آواز آئی، اے محمد گرچہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن 50 وقت کا اسے ثواب ملے گا۔ یعنی یہ نماز آسمان کے اوپر فرض ہوئی، آسمان کے اوپر، اور بعض مورخین کے مطابق یہ نماز 11 نبوی کو یا ہجرت سے 1 سال پہلے یہ نماز فرض ہوئی، اور جب آپ کو معراج کرایا گیا تو اسی وقت فرض ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلے کے نبیوں کے اوپر، پہلے کے امتیوں کے اوپر جو نماز فرض تھی وہ 2 رکعت 2 وقت کی نماز تھی۔ فرض کہاں ہوئی؟ آسمان کے اوپر، آسمان کے اوپر۔ اور اس نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگائیں گے؟ ہماری زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مرو گے نا، مرنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سنو کٹیہار اور بہار کے مسلمانوں سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے بلڈنگوں کے بارے میں پہلا سوال نہیں کرے گا، تمہارے بیٹوں کے بارے میں پہلا سوال نہیں کرے گا، تمہارے بینک بیلنس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، تمہاری بیویوں کے بارے میں پہلا سوال نہیں کرے گا۔ پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بارے میں پوچھے گا وہ یہی پوچھے گا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم دنیا کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، نہیں پڑھا کرتے تھے، اگر نماز صحیح تو سب صحیح، اور نماز اگر کچی نکل گئی، نماز اگر ختم ہو گئی تو میرے بھائیوں آنے والی گھڑیاں اور مشکل ہو جائیں گی، اور آپ پھنس جائیں گے۔ اگر نماز کے اندر گڑبڑی آ گئی تو میرے بھائیوں آنے والی اور بھی معاملات تمہارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز، اور ہماری زندگی میں سب سے لاسٹ والا مسئلہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پہلا سوال کیا جائے گا حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، اور حقوق العباد میں پہلا سوال خون کے بارے میں پوچھا جائے گا، خون کے بارے میں پہلا سوال۔ لیکن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا جاؤ کماتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، بلڈنگیں بناتے رہنا، بیوی کے چکر میں رہنا، بچوں کے چکر میں لگے رہنا، گاؤں اور سماج کے پیچھے لگے رہنا، میری عبادت نہ کرنا، ایسا میں نے نہیں کہا تھا۔ ہاں یہ سارے کام تو ضرور کرنا، لیکن میرے بندے نماز ترک مت کرنا، نماز مت چھوڑنا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، وَعْبُدْنِي، اے موسیٰ میرے عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز میں میرا ذکر کر، نماز پڑھا کر۔ نماز
नमाज कायम किया कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी ऋषि मुनि पैगंबर है, मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया जा रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मोहम्मद नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है, ऐ मोहम्मद आप भी नमाज पढ़े। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऐ मोहम्मद ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इतनी ये नमाज पसंद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बंदे के करीब उस वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे आप लगाएं। सहाबा समझते थे इसको, जंग चल रही है मैदान जिहाद में तब भी नमाज माफ नहीं। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, मैदान जिहाद में हो तब भी नमाज माफ नहीं। आई नबी आधी फौज आपकी जंग लड़ेगी और आधी फौज के लिए आप नमाज पढ़ाइए, उनके लिए भी नमाज माफ नहीं कि हम जंग कर रहे हैं, अब हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। वइज़ा कुंत फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअका वलियाख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम। आई मोहम्मद जब नमाज का हुक्म हो जाए तो नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ा कीजिए। आधी जमात जंग लड़ेगी और आधी को आप नमाज पढ़ाइए। जब ये पढ़ ले तो इसको जंग में भेज दीजिए और उनको नमाज पढ़ाइए। यानी हालत जंग में भी नमाज माफ नहीं है। हम तो जंग भी नहीं कर रहे हैं फिर भी नमाज हमारे लिए माफ कैसे हो गई। हम चौराहों में बैठ करके नमाजें छोड़ रहे हैं। कौन से मौलवी ने तुम्हें फतवा दे दिया है, कौन से यूनिवर्सिटी और कौन से मदरसे ने आपको डिग्री दी है कि नमाज तर्क कर दे। हालत नमाज में भी, हालत जंग में भी नमाज माफ नहीं है। सफर में तब भी नमाज माफ नहीं। सुनो, सफर में रहो तब भी नमाज माफ नहीं। वइन कुंतुम मरज़ा औ अला सफरिन, अगर तुम बीमार हो, अगर तुम सफर में हो तब भी नमाज माफ नहीं। बीमार हो, खड़े खड़े पढ़ नहीं सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ नहीं सकते हो तो लेटे लेटे पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हो, तब भी तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज फिर भी माफ नहीं है। हालत सफर में हो, यहाँ से कटिहार से दिल्ली गए, पटना गए, बम्बई गए, दिल्ली गए, अब हमें नमाज की क्या जरूरत है। हम तो अपने गांव कटिहार में नमाज पढ़ लिया करते थे। नहीं, तुम्हारी नमाज अब भी माफ नहीं। हाँ, कटिहार में 4 रकात पढ़ते थे, अब तुम कसर करोगे, यानी 4 की जगह 2 पढ़ोगे, 4 की जगह 2 पढ़ोगे। जोहर में 2 पढ़ लो, असर में 2 पढ़ लो, ईशा में 2 पढ़ लो, यानी 4 को आधी कर लो मेरे भाइयों, फिर भी नमाज माफ नहीं। मगरिब में आधी नहीं भाई, फजर में नहीं, फजर में तो 2 ही रकात है, अब 2 भी नहीं पढ़े तो कसर। हालत सफर में भी नमाज माफ नहीं, हालत सफर में भी नमाज माफ नहीं। यहां तक कि आप नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। अब नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में आपकी सांसें आपके कफ्स अंसरी से परवास करने वाली है। आज जबान सिर्फ चल रही है हल्की हल्की, आप बड़े तेज से बोल भी नहीं पा रहे। आपकी बीवी उम्मे सलमा कान लगा करके सुनती हैं क्या कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपके जबाने आपके होंठ से कान लगाया गया तो आपकी जबान से ये जुमले निकल रहे थे, अस्सला अस्सला अस्सला। आखिरी वक्त में मेरी नबी की जबान से जो जुमले निकल रहे वो यही के नमाज नमाज
نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، یہ میرے نبی آخری وقت میں یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ نماز تھی، نماز۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ نماز ہے، نماز۔